نحمد و نصلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بفضل باری تعالیٰ اپنے مشاہد کی صحبت کی برکات و فیوز سے عرض کر رہا ہوں کچھ باطنی مرض کی، اسے اخلاق رذیلہ کہتے ہیں، اخلاق رذائل۔ اس میں سے ایک مرض ہے جو ام المرض باطنی کہلاتا ہے، یعنی سب سے بڑا باطنی مرض کی جو ماں ہے وہ ہے کبر، تکبر۔ وہ زیادہ تر آج کل سب میں ہے، مجھ میں بھی ہے۔ وہ مرض ایسا ہے جس میں مرض ہے وہ اور مرض پیدا کر دیتا ہے باطنی، اور اخلاق رذائل کو پیدا کرتا ہے۔ اگر کبر ہے، تکبر ہے، حسد پیدا کر دے گا، کینہ کر دے گا، بغض کر دے گا، حب جا حب مال پیدا کر دے گا یہ مرض۔ اور سب سے بڑا مرض تکبر، کبر، اگر یہ نکل گیا، اس کے ساتھ جو اس کی بہنیں ہیں، اس کی شاخیں ہیں، وہ بھی نکل جائیں گی۔ حسد نکل جائے گا، کینہ نکل جائے گا، بغض نکل جائے گا، تیمہ نکل جائے گا، حب جا حب مال نکل جائے گا۔ یہ مرض ایسا ہے، یہ شعبہ شرک تک پہنچا دیتا ہے، یعنی شعبہ شرک کا کیا بنتا ہے؟ مظہر۔ کبر شعبہ شرک کا مظہر بنتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفات میں دخل اندازی کرتا ہے یہ بندہ، کہ کبریائی کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جو صفت ہے کبریائی کا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ یہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، یعنی المعاذ اللہ یہ سمجھتا ہے میں ہی سب سے بڑا ہوں، کسی کو حقیر سمجھتا ہے یہ کبر۔ اسی لیے جو عبادت گزار تھا، عزازیل نام تھا جس کا، وہ ملائکہ کی سب میں سب سے زیادہ مقدم تھا، اولیت رکھتا تھا۔ عزازیل اس کو جو مارا، اس کو جو پٹخنی دی، کبر نے دی، تکبر نے دی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں ایک ایسا پتلا بنا رہا ہوں جو مٹی سے ہے، تمام میرا حکم ہے سجدہ بہ سجود ہو جاؤ، تمام ملائکہ نے سنا، سب سجدہ بہ سجود ہو گئے، لیکن اس نے انکار کر دیا، منکر خدا ہو گیا، یہ منکر احکام کی۔ اس نے جو ہے وضاحت کی کہ میں تو آگ سے پیدا ہوں اور یہ خاک سے، تو آگ جو ہے بڑھتا رہے بنسبت خاک کے، میں تو نہیں کرتا سجدہ۔ بس حکم کی جو ہے نا عدم عزولی کی، کس کی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ وہیں سے وہ مردود کہلایا گیا، یعنی مردود ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جاتے جاتے کہہ رہا مجھے جب تک دنیا رہے گی اتنی عمر دے دو، اللہ نے دے دی، لے لے عمر بھی لے لے۔ تب اس نے قسم کھائی جتنے بھی دنیا میں انسان ہوں گے سب کو بھیکاؤں گا میں۔ اللہ نے کہا بھیکا سب کو جا، لیکن جو میرے مقربین ہوں گے، مقبولین ہوں گے دنیا میں، ان کو تو نہیں بھیکا سکتا، تو ان کو ذرا سا بھی جو ہے گناہوں کی طرف نہیں لے آ سکتا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو عرض کیا یہ تکبر ہی ایسی چیز تھی جو عزازیل کو کیا بنا دیا؟ مردود دیت پہ لے آیا، کبر۔ آج کل یہ خاص اور عام میں یہ مرض ہو گیا ہے، تمام علماء کرام بھی اس میں مبتلا ہیں، المعاذ اللہ ثم المعاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کامل عطا فرمائے کہ ذرا سی کسی کی علماء کرام کی غلطی دیکھتے ہیں، اس کے مسلک کے لوگ اور تمام دیگر مسلک کے لوگ اس پر لان تان کرتے ہیں، میاں یہ غلطی کر رہے تھے، یہ شریعت کے خلاف کام کر رہے تھے، اس پہ تمام فتوے جو ہیں جاری کر دیں گے، یہ جو ہے شریعت کے خلاف کام کیا، تمام فتوے جاری کر دیں گے، اور دنیا میں اپنا نام روشن کریں گے، تشہیر کر دیں گے اپنے آپ کو کہ دیکھو ہم ایسے عالم ہیں، دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں کفر کے۔ توبہ توبہ، یعنی ہم ایسے ہیں، ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے سامنے بالمقابل فائٹ کرتے ہیں۔ ہم آئے اس لیے دنیا میں ہیں، اصلاح کرنے نہیں آئے، نہ اپنی نہ دوسرے کی، بلکہ ایک دوسرے کے گرمان پکڑنے آئے ہیں، المعاذ اللہ ثم المعاذ اللہ۔ جب علماء کرام کا یہ حال ہے تو پھر ہم جیسے نالائقوں کا، گندر گندوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کو دیکھ کے ہی تو عالم چلتا ہے۔ عالم کے کون ہے؟ رہبر چراغ ہیں، رسول ہیں، وہ چراغ لے کر آئے ہو، عالم کو تاریکی سے نکالو گے اور آپ خود فتوے لگا رہے ہو دوسرے پہ۔ توبہ توبہ توبہ، المعاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کبر سے نکالیے، یہ کبر ہم لیے بیٹھے ہوئے ہیں، علم کا کبر، پیسوں کا کبر، سرود عہدے کا کبر، دلیری کا کبر، ایک حکمرانی کا کبر۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اس کا مرد نہ لگے، اللہ تعالیٰ ہماری قلب کی سیکل ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھیں اور دوسرے کو افضل۔ اس مرض کو نکالنے کے لیے خانقاہیں بنی تھیں، اس مرض کو نکالنے کے لیے مشائخ پیدا ہوئے، اس مرض کو نکالنے کے لیے علماء حقانی عارف باللہ ہیں جن کی صحبت میں جا کے مرض نکلتے ہیں، یا امراض باطینہ وہاں جا کے نکلتے ہیں۔ قلب کی سیکل ہوتی ہے، ذکر و اذکار کثرت سے ہوتا ہے، صحبت اہل اللہ کی بابرکت فیوز سے یہ مرض نکلتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ قلب کو پاک ہوتا ہے وہ بندہ، پھر جو مزین ہو جاتا ہے وہ ذکر و اذکار سے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے جو ہے اپنا نزول اس پر جو ہے نافذ کرتے ہیں، یعنی اس قلب پر اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص ہو جاتی ہے۔
यानी इल्म इसरार उस कल्ब पर वारिद होने लगते हैं क्योंकि कल्ब पाक हो गया इन चीज़ों से। फिर वो बंदा क्या बनता है, किस चीज़ का मदर बनता है, यानी कुत्ते को भी जो है अफजल समझता है अपने से कि कुत्ता मुझसे अच्छा है। गैर मुस्लिम को तो बात ही क्या, कुत्ते को अपने से अफजल समझ रहा है। यानी कुत्ता जो है ना उससे अफजल है, कुत्ते को जो है अफजल समझ रहा है अपने से कि कुत्ता अच्छा है, मैं बहुत बुरा हूँ। तो काफिर को तो वो कैसे समझ लेगा कि बुरा है काफिर, कुफ्र से नफरत करेगा, काफिर से नहीं। समझ में आई बात। ऐसे लोगों की अगर कहीं सोबत मिलती है तो फ़ौरन पकड़ो, नहीं तो कुतुब का मुताला करो। कसरत से जिक्र की बरकत से मर्द निकलेगा, लेकिन कसरत से जिक्र भी आजकल जो है दिमाग पर तहमुल नहीं हो रहा, तो ज़ौफ़ हो जाएगा, खुश्की पैदा हो जाएगी। इसलिए हर आदमी के जो है ना कवि जो है असाब कितने कवि हैं वो तो बेहतर जानता है हर कोई, लेकिन इस दौर में जैसे खिलाई आदमी की ग़िज़ा है उस पर असाब कमज़ोर हो गए हैं, तो बेहतर ये है तरीका कि अपने छोटों को सलाम करना शुरू कर दो। रिक्शे वाला जा रहा है, झल्ली वाला जा रहा है, कोई साइल भी फ़कीर भी जा रहा है, अगर सर पे टोपी है, वज़े क़त्ते में लग रहा है मुसलमान, तो सलाम करो, पहल करो, तो ये मर्द निकलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्योंकि बड़ा आदमी जब छोटे को सलाम करता है ना तो किब्र निकलता है, और 90-100 नेकियां मिलती हैं माबीन सलाम करने वाले और सलाम का जवाब देने वाले के बीच उतरती हैं, जिसमें से जिसने पहल करी उसे 90 मिलती हैं, और जो जवाब देता है उसे 10 मिलती हैं। पहल करोगे तो किब्र भी दूर होगा तुम्हारा। जब किब्र दूर हो गया तमाम मर्द निकलने धीरे धीरे, आप अल्लाह के करीब हो रहे हो। और जब किब्र के साथ इबादत करोगे कुछ हासिल नहीं, ज़ीरो, सब मुँह पे मार देंगे अल्लाह ताला। अलमाज़ल्ला, कहीं मुँह पे ना मार दें कि किब्र के साथ इबादत कर रहा था, देख क्या हाल हुआ, मरदूद बन के मैंने उसे दुनिया में भेज दिया है। तो हम जब दुनिया से जाएंगे ना पता चला वो तो मरदूद हुआ, पता खुदा ना खास्ता अलमाज़ल्ला कि हम भी मरदूद माशुमान ना हो। क्योंकि हर चीज़ का मुशाहिदा हर आदमी के साथ नहीं होता, वो जब होता है जब आदमी पर्दा कर जाता है। जो नेक स्वालिन होते हैं उनको अल्लाह ताला दुनिया में मुशाहिदा कराते रहते हैं, देख तेरे अंदर ये मर्द आ गया, इसको निकाल, देख ये तेरे अंदर अच्छाई आ रही है, अच्छाई आ रही तो शुक्र अदा करते हैं। मर्द होता है तो वहीं वो उसकी सलाह करते हैं, वो अपने कल्ब पर तवज्जो देते हैं। सालिक जब मकाम है विलायत का ऊँचा हासिल कर लेता है ना, तो वो ज़िक्र उसकार नवाफिल पर नहीं होता है इतना, जितना अपने कल्ब पर मुतवज्जो होता है। कल्ब पर ही मुतवज्जो रहता है कि कहीं कल्ब से कोई गलती बात ना आ जाए, गलत बात ना आ जाए, कल्ब कहीं उसको ज़मीन पर ना ले आए, खाक में ना मिटा दे, हैं। इसलिए कल्ब पर ज़्यादा तवज्जो रहती है बुजुर्गान दीन की आखिरी वक्त में, जब उनका कल्ब सैकल हो जाता है कि कल्ब में कोई ऐसी बात ना आ जाए जिससे वो अगर मज़मूम है उस पर अमल कर लिया तो उसके दर्जात नीचे गिर जाएंगे, और महमूद बन गए तो अनवार कर देंगे उसको, अल्लाह अरफा कर देंगे उसको। ये तमाम मैंने बातें बता दी जो सुलूक की मसाल बातें हैं और तसव्वुफ़ की बातें हैं, जो बफज़ल बारी ताला मैंने तमाम मुशाइख की सोबत की बरकत से हज़रत मौलाना जो आरिफ बिल्ला कुतुबुल अक़ताब, हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मक़दू, और हज़रत जो है तकवीनियत के निज़ाम तकवीनिया के बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना आसिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत मुफ्ती साहब मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, और शाह अब्दुल लतीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन चारों औलिया की सोबत में रहा। ये नालायक उसकी बरकत से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। इसलिए शैतान ज़्यादा दीनी आदमी जो है ना उनको ज़्यादा बेगाता है कि इन्हीं के पीछे पढ़ूँ, इनका दीन को मैं बर्बाद कर दूँ तकब्बुर में मुब्तला करके। समझ में आई। इसकी सैकल करो और कुतुब की मुताला करो और खलवत में रहो, ज़्यादा लोगों में ना बैठो। लोगों में बैठने से अपनी इस्लाह की तवज्जो कम हो जाती है, दूसरे की इस्लाह की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है कि इसकी इस्लाह कर दूँ, उसकी इस्लाह कर दूँ। अरे भाई वो मुकल्लफ़ हैं, वो खुद जानते हैं मुकल्लफ़ हैं, वो जाग रहे हैं, सो नहीं रहे, वो अंधे नहीं है, वो जाग रहे हैं। जागते हुए तुम जो है उसे उठाने जा रहे हो, जो आदमी जाग रहा है उसको उठाने जा रहे हो, जो सो रहा है उनको उठाओ, जो सो रहा है उनको उठाओ, लेकिन उनको जब उठाओगे पहले तुम कामिल हो जाओगे। जब तकमील तक पहुंच जाओगे तुम, ईमान तुम्हारा कामिल हो जाएगा, तब उठाओगे ना सोते हुए। ये तो खुद तुम सो रहे हो, यानी हम खुद सो रहे हैं अभी, उठा के इसको रहे हैं जो खुद जाग रहा है। ये बात अल्लाह ताला ज़हन नशी करे तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, और मुझ पर भी इस बात पर अमल पैरा होने की तौफीक आर्ज़ानी से नवाजे, और गैरों को भी हिदायत कामिला अता फरमाए अल्लाह ताला, इस बात पर गौर व फिक्र करके ज़हन नशी करके। आमीन सुम आमीन, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।